میں نئے دلہا دلہن آئے ہیں، ناشتے پہ انتظار اور رس. اچھا تھوڑا سا انتظار کرنا پڑ گیا تو کیا ہوا اگر تھوڑا بھوکے بیٹھے تھے؟ سدرا باجی کو تو نا کون سا کوئی میرے انتظار میں لوگ بھوکے کچھ کرنا نہیں آتا سوائے آرام کرنے کے اور کھانا کھانے کے. سارا دن آپ کا انتظار کرتی لیکن میں اس گھر میں صابرے کی رہتی ہوں، دیواریں دیکھتی رہتی ہوں. اس کا LED بھی چاہیے اور ساتھ میں نا میں نے آپ کو بتا دیا کہ مجھے باجی کو ڈیزائنر سوٹ دلایا تھا، وہ آپ کی امی نے نا سچی سوٹ چاہیے مجھے اسی دکان سے. بہت حسین تھا وہی. کچھ ہوش کے ناخن لو کام پہ اب جا پتھر ڈال دیے کیا لو میاں؟ لڑکی تمہاری عقل مال ہے، ایک کام دھندا کرنے کا طریقہ ہے چلے گا میاں؟ اتنا طریقہ ہے اس طرح کاروبار نہیں چلے گا. ضرور کہیں باہر جا رہی تیار ہوئی ہوئی ہیں. کام کرنا میری ذمہ داری نہیں ہے. لیکن بس میری بات سنو تم آ رہی ہوں گی تھوڑی سی اوور لگ رہی ہیں ان کی بیوی کی ہے. گھس کے چلی آ رہی ہو تم. اور یہ باجی جب میں کسی کا کمرہ صاف نہیں کروں تمیز نہیں ہے تمہیں کسی کے کمرے میں اسی طرح کی اماں باجی باجی کسے کہتی رہتی ہو ہر وقت؟ سدرا کا اتنی کو ننی کاکی بھی نہیں ہو تم، بڑی بھابھی ہو میری. سب بلا رہے ہیں تمہیں. ہے نا اب ہر جگہ تمہاری طرح منہ پھاڑ اس گھر کے سربراہ کی پسندیدہ بیوی ہوں میں. خوبصورت تو لگنا پڑتا ہے. وہ تمہارے شوہر انتظار کر رہے ہیں تمہارا ناشتے. ناشتہ کرنا پہلے کیا آجو 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 بیٹا سلام کرو جہانگیر. السلام علیکم. السلام. اچھا آپ دیکھو تمہاری ماں کہاں رہ گئی ہے؟ سنا جا کے دیکھو نا اپنی ماں کو کچن میں ہاتھ پاؤں جان نہیں کیا اس کے مر گئی ہے کیا؟ جاؤ جا کے ہاتھ بٹاؤ اس کا. کبھی باپ کے لیے نہیں بولتی، ہمیشہ ماں کے حق میں بات کرتی. بہت زبان نکل آئی ہے ان بچیوں کی، صرف سورت کی. خرچ کر دو گے نا تب بھی تمہاری وفادار نہیں ہونے والی. ماں نے ایسا زہر بھر دیا ان کے دل میں. شادی کرنے میں مجبور ہوا ورنہ کیوں کرتا ہو شادی دوسری؟ دیکھ لے اپنے شوہر کے کارنامے. اب بتا میں نے کیا کچھ نہیں کیا ہے آپ لوگوں. ہمیشہ سدرا کو مان دیا ہے، ہمیشہ آپ کو عزت دی ہے. آپ سب کے لیے ایک تب جا کے سب کیوں ہو رہا ہے؟ رہ گیا یہ لڑکا. کہاں چلا؟ جاسوس ہوں کیا؟ میں جاسوسی کیوں کروں؟ ارے بس زیادہ نہیں دیکھ. جو لڑکا اور لڑکی پیچھے بیٹھے ہیں نا سدرا کا بھائی ہے، جہاں تو نے رشتہ بھیجنا ہے اپنا. ٹھیک ہے چل بھائی. ستارہ زبیر سے اپنی ہر دل کی بات منواتی ہے اور اسے بہلا پھسلا کے ساری باتیں منواتی ہے. اور مزید آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ وہ اس کے شاپنگ مال پہ خود ہی جاتی ہے اور بہت ساری گروسری پرچیز کر کے اس کے مینیجر کو کہتی ہے کہ یہ تم نے میرے گھر بھیج دینی ہے اور خبردار اس بارے میں زبیر کو بھی کچھ پتہ لگا تو پھر تم دیکھنا میں تمہارا کیا حال کروں گی. اور مزید اسے یہ بھی دھمکی دیتی ہے کہ اگر تم نے کچھ بتانے کی کوشش کی تو میں تمہیں یہاں سے نکلوا بھی دوں گی. اور مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ ستارہ زبیر سے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ سارا دن میں گھر میں پڑی رہتی ہوں اور تمہاری اماں کے تانے سنتی رہتی ہوں اور مزید تمہاری بہن تو سارا دن بس کھاتی رہتی ہے. تم مجھے ایک LED اور وہ ڈیزائنر ڈریس دلواؤ جو تمہاری بہن نے پہنا تھا کیونکہ مجھے سیم ویسا تو ویسا ہی چاہیے.
तो तब वो जो कहता है कि मैं तुम्हें हर वो चीज़ दिलवाऊंगा जो तुम कहोगी। और दूसरी तरफ जब ज़ुबैर ड्यूटी पे जाने लगता है तो उसकी अम्मा उसे रोक लेती है और कहती है ये भी कोई टाइम है जाने का, लगता है तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी अकल पे भी पर्दे डाल दिए हैं और तभी तुम्हें कोई ख्याल नहीं है कि तुम्हारी बिजनेस को नुकसान हो रहा है या नहीं और तुम कितनी देर से जा रहे हो। मज़ीद आप देखेंगे कि सितारा सिदरा के कमरे में दनदनाते हुए पहुंच जाती है और तभी वो उस पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि अब मैं शादीशुदा हूँ और मेरा शौहर मेरे साथ है, तो तुम ऐसे कैसे मेरे कमरे में बिना नॉक किए आ सकती हो। और तब वो उसे जब बाजी को बोल के बुलाने की कोशिश करती है तो तब वो बोलती है तो कि तुम भी इतनी नन्ही काकी नहीं हो जो मुझे हर टाइम बाजी बाजी बोलती रहती हो, बड़ी भाभी हो तुम मेरी। और मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखेंगे कि अब ज़ीनत के साथ सब इतना ज़्यादा बुरा सलूक करते हैं और तभी उसे सलमान कहते हैं कि तुमने कभी अपने लिए स्टैंड नहीं लिया, अगर तुमने सरवाइव करना है तो तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना होगा और जब अगर तुम ना बोली तो तुम्हें तुम्हारे साथ इससे भी ज़्यादा बुरा सलूक होगा। तो तब ज़ीनत सोच लेती है कि अब मैं अपने लिए और अपनी बच्चियों के लिए ज़रूर स्टैंड लूँगी। और जब अम्मा उसे कहती है कि जाओ सिदरा का कमरा साफ़ करके आओ, उसने आना है आज, तो तब वो साफ मना कर देती है और कहती है कि ना आज से मैं सिदरा का काम करूँगी और ना ही सितारा का, सब अपने अपने काम खुद करें। और तब अम्मा सुन के बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। सितारा ज़ुबैर से अपनी हर दिल की बात मनवाती है और उसे बहला फुसला के सारी बातें मनवाती है। और मज़ीद आप ये भी देखेंगे कि वो उसके शॉपिंग मॉल पे खुद ही जाती है और बहुत सारी ग्रॉसरी परचेज़ करके उसके मैनेजर को कहती है कि ये तुमने मेरे घर भेज देनी है और ख़बरदार इस बारे में ज़ुबैर को भी कुछ पता लगा तो फिर तुम देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगी। और मज़ीद उसे ये भी धमकी देती है कि अगर तुमने कुछ बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हें यहाँ से निकलवा भी दूँगी। और मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि सितारा ज़ुबैर से डिमांड करती है कि सारा दिन मैं घर में पड़ी रहती हूँ और तुम्हारी अम्मा के ताने सुनती रहती हूँ और मज़ीद तुम्हारी बहन तो सारा दिन बस खाती रहती है, तुम मुझे एक एलईडी और वो डिज़ाइनर ड्रेस दिलवाओ जो तुम्हारी बहन ने पहना था, क्योंकि मुझे सेम वैसा तो वैसा ही चाहिए। तो तब वो जो कहता है कि मैं तुम्हें हर वो चीज़ दिलवाऊंगा जो तुम कहोगी। और दूसरी तरफ जब ज़ुबैर ड्यूटी पे जाने लगता है तो उसकी अम्मा उसे रोक लेती है और कहती है ये भी कोई टाइम है जाने का, लगता है तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी अकल पे भी पर्दे डाल दिए हैं और तभी तुम्हें कोई ख्याल नहीं है कि तुम्हारी बिजनेस को नुकसान हो रहा है या नहीं और तुम कितनी देर से जा रहे हो। मज़ीद आप देखेंगे कि सितारा सिदरा के कमरे में दनदनाते हुए पहुंच जाती है और तभी वो उस पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि अब मैं शादीशुदा हूँ और मेरा शौहर मेरे साथ है, तो तुम ऐसे कैसे मेरे कमरे में बिना नॉक किए आ सकती हो। और तब वो उसे जब बाजी को बोल के बुलाने की कोशिश करती है तो तब वो बोलती है तो कि तुम भी इतनी नन्ही काकी नहीं हो जो मुझे हर टाइम बाजी बाजी बोलती रहती हो, बड़ी भाभी हो तुम मेरी। और मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखेंगे कि अब ज़ीनत के साथ सब इतना ज़्यादा बुरा सलूक करते हैं और तभी उसे सलमान कहते हैं कि तुमने कभी अपने लिए स्टैंड नहीं लिया, अगर तुमने सरवाइव करना है तो तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना होगा और जब अगर तुम ना बोली तो तुम्हें तुम्हारे साथ इससे भी ज़्यादा बुरा सलूक होगा। तो तब ज़ीनत सोच लेती है कि अब मैं अपने लिए और अपनी बच्चियों के लिए ज़रूर स्टैंड लूँगी। और जब अम्मा उसे कहती है कि जाओ सिदरा का कमरा साफ़ करके आओ, उसने आना है आज, तो तब वो साफ मना कर देती है और कहती है कि ना आज से मैं सिदरा का काम करूँगी और ना ही सितारा का, सब अपने अपने काम खुद करें। और तब अम्मा सुन के बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। सितारा ज़ुबैर से अपनी हर दिल की बात मनवाती है और उसे बहला फुसला के सारी बातें मनवाती है। और मज़ीद आप ये भी देखेंगे कि वो उसके शॉपिंग मॉल पे खुद ही जाती है और बहुत सारी ग्रॉसरी परचेज़ करके उसके मैनेजर को कहती है कि ये तुमने मेरे घर भेज देनी है और ख़बरदार इस बारे में ज़ुबैर को भी कुछ पता लगा तो फिर तुम देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगी। और मज़ीद उसे ये भी धमकी देती है कि अगर तुमने कुछ बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हें यहाँ से निकलवा भी दूँगी। और मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि सितारा ज़ुबैर से डिमांड करती है कि सारा दिन मैं घर में पड़ी रहती हूँ और तुम्हारी अम्मा के ताने सुनती रहती हूँ और मज़ीद तुम्हारी बहन तो सारा दिन बस खाती रहती है, तुम मुझे एक एलईडी और वो डिज़ाइनर ड्रेस दिलवाओ जो तुम्हारी बहन ने पहना था, क्योंकि मुझे सेम वैसा तो वैसा ही चाहिए।
तो तब वो जो कहता है कि मैं तुम्हें हर वो चीज़ दिलवाऊंगा जो तुम कहोगी। और दूसरी तरफ जब ज़ुबैर ड्यूटी पे जाने लगता है तो उसकी अम्मा उसे रोक लेती है और कहती है ये भी कोई टाइम है जाने का, लगता है तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी अकल पे भी पर्दे डाल दिए हैं और तभी तुम्हें कोई ख्याल नहीं है कि तुम्हारी बिजनेस को नुकसान हो रहा है या नहीं और तुम कितनी देर से जा रहे हो। मज़ीद आप देखेंगे कि सितारा सिदरा के कमरे में दनदनाते हुए पहुंच जाती है और तभी वो उस पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि अब मैं शादीशुदा हूँ और मेरा शौहर मेरे साथ है, तो तुम ऐसे कैसे मेरे कमरे में बिना नॉक किए आ सकती हो। और तब वो उसे जब बाजी को बोल के बुलाने की कोशिश करती है तो तब वो बोलती है कि तुम भी इतनी ननी काकी नहीं हो जो मुझे हर टाइम बाजी बाजी बोलती रहती हो, बड़ी भाभी हो तुम मेरी। और मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखेंगे कि अब ज़ीनत के साथ सब इतना ज़्यादा बुरा सलूक करते हैं और तभी उसे सलमान कहता है कि तुमने कभी अपने लिए स्टैंड नहीं लिया, अगर तुमने सरवाइव करना है तो तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना होगा और जब अगर तुम ना बोली तो तुम्हें तुम्हारे साथ इससे भी ज़्यादा बुरा सलूक होगा। तो तब ज़ीनत सोच लेती है कि अब मैं अपने लिए और अपनी बच्चियों के लिए ज़रूर स्टैंड लूँगी। और जब अम्मा उसे कहती है कि जाओ सिदरा का कमरा साफ़ करके आओ, उसने आना है आज, तो तब वो साफ मना कर देती है और कहती है कि ना आज से मैं सिदरा का काम करूँगी और ना ही सितारा का, सब अपने अपने काम खुद करें। और तब अम्मा सुन के बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। सितारा ज़ुबैर से अपनी हर दिल की बात मनवाती है और उसे बहला फुसला के सारी बातें मनवाती है। और मज़ीद आप ये भी देखेंगे कि वो उसके शॉपिंग मॉल पे खुद ही जाती है और बहुत सारी ग्रॉसरी परचेज़ करके उसके मैनेजर को कहती है कि ये तुमने मेरे घर भेज देनी है और ख़बरदार इस बारे में ज़ुबैर को भी कुछ पता लगा तो फिर तुम देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगी। और मज़ीद उसे ये भी धमकी देती है कि अगर तुमने कुछ बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हें यहाँ से निकलवा भी दूँगी। और मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि सितारा ज़ुबैर से डिमांड करती है कि सारा दिन मैं घर में पड़ी रहती हूँ और तुम्हारी अम्मा के ताने सुनती रहती हूँ और मज़ीद तुम्हारी बहन तो सारा दिन बस खाती रहती है, तुम मुझे एक एलईडी और वो डिज़ाइनर ड्रेस दिलवाओ जो तुम्हारी बहन ने पहना था, क्योंकि मुझे सेम वैसा तो वैसा ही चाहिए। तो तब वो जो कहता है कि मैं तुम्हें हर वो चीज़ दिलवाऊंगा जो तुम कहोगी। और दूसरी तरफ जब ज़ुबैर ड्यूटी पे जाने लगता है तो उसकी अम्मा उसे रोक लेती है और कहती है ये भी कोई टाइम है जाने का, लगता है तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी अकल पे भी पर्दे डाल दिए हैं और तभी तुम्हें कोई ख्याल नहीं है कि तुम्हारी बिजनेस को नुकसान हो रहा है या नहीं और तुम कितनी देर से जा रहे हो। मज़ीद आप देखेंगे कि सितारा सिदरा के कमरे में दनदनाते हुए पहुंच जाती है और तभी वो उस पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि अब मैं शादीशुदा हूँ और मेरा शौहर मेरे साथ है, तो तुम ऐसे कैसे मेरे कमरे में बिना नॉक किए आ सकती हो। और तब वो उसे जब बाजी को बोल के बुलाने की कोशिश करती है तो तब वो बोलती है कि तुम भी इतनी ननी काकी नहीं हो जो मुझे हर टाइम बाजी बाजी बोलती रहती हो, बड़ी भाभी हो तुम मेरी। और मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखेंगे कि अब ज़ीनत के साथ सब इतना ज़्यादा बुरा सलूक करते हैं और तभी उसे सलमान कहता है कि तुमने कभी अपने लिए स्टैंड नहीं लिया, अगर तुमने सरवाइव करना है तो तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना होगा और जब अगर तुम ना बोली तो तुम्हें तुम्हारे साथ इससे भी ज़्यादा बुरा सलूक होगा। तो तब ज़ीनत सोच लेती है कि अब मैं अपने लिए और अपनी बच्चियों के लिए ज़रूर स्टैंड लूँगी। और जब अम्मा उसे कहती है कि जाओ सिदरा का कमरा साफ़ करके आओ, उसने आना है आज, तो तब वो साफ मना कर देती है और कहती है कि ना आज से मैं सिदरा का काम करूँगी और ना ही सितारा का, सब अपने अपने काम खुद करें। और तब अम्मा सुन के बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। सितारा ज़ुबैर से अपनी हर दिल की बात मनवाती है और उसे बहला फुसला के सारी बातें मनवाती है। और मज़ीद आप ये भी देखेंगे कि वो उसके शॉपिंग मॉल पे खुद ही जाती है और बहुत सारी ग्रॉसरी परचेज़ करके उसके मैनेजर को कहती है कि ये तुमने मेरे घर भेज देनी है और ख़बरदार इस बारे में ज़ुबैर को भी कुछ पता लगा तो फिर तुम देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगी। और मज़ीद उसे ये भी धमकी देती है कि अगर तुमने कुछ बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हें यहाँ से निकलवा भी दूँगी। और मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि सितारा ज़ुबैर से डिमांड करती है कि सारा दिन मैं घर में पड़ी रहती हूँ और तुम्हारी अम्मा के ताने सुनती रहती हूँ और मज़ीद तुम्हारी बहन तो सारा दिन बस खाती रहती है, तुम मुझे एक एलईडी और वो डिज़ाइनर ड्रेस दिलवाओ जो तुम्हारी बहन ने पहना था, क्योंकि मुझे सेम वैसा तो वैसा ही चाहिए।
तो तब वो जो कहता है कि मैं तुम्हें हर वो चीज़ दिलवाऊँगा जो तुम कहोगी। और दूसरी तरफ जब ज़ुबैर ड्यूटी पे जाने लगता है तो उसकी अम्मा उसे रोक लेती है और कहती है ये भी कोई टाइम है जाने का, लगता है तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी अकल पे भी पर्दे डाल दिए हैं और तभी तुम्हें कोई ख्याल नहीं है कि तुम्हारी बिज़नेस को नुकसान हो रहा है या नहीं और तुम कितनी देर से जा रहे हो। मज़ीद आप देखेंगे कि सितारा सिदरा के कमरे में दनदनाते हुए पहुंच जाती है और तभी वो उस पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि अब मैं शादीशुदा हूँ और मेरा शौहर मेरे साथ है, तो तुम ऐसे कैसे मेरे कमरे में बिना नॉक किए आ सकती हो। और तब वो उसे जब बाजी को बोल के बुलाने की कोशिश करती है तो तब वो बोलती है तक कि तुम भी इतनी नन्ही काकी नहीं हो जो मुझे हर टाइम बाजी बाजी बोलती रहती हो, बड़ी भाभी हो तुम मेरी। और मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखेंगे कि अब ज़ीनत के साथ सब इतना ज़्यादा बुरा सलूक करते हैं और तभी उसे सलमान कहता है कि तुमने कभी अपने लिए स्टैंड नहीं लिया, अगर तुमने सरवाइव करना है तो तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना होगा और जब अगर तुम ना बोली तो तुम्हें तुम्हारे साथ इससे भी ज़्यादा बुरा सलूक होगा। तो तब ज़ीनत सोच लेती है कि अब मैं अपने लिए और अपनी बच्चियों के लिए ज़रूर स्टैंड लूँगी। और जब अम्मा उसे कहती है कि जाओ सिदरा का कमरा साफ़ करके आओ, उसने आना है आज, तो तब वो साफ मना कर देती है और कहती है कि ना आज से मैं सिदरा का काम करूँगी और ना ही सितारा का, सब अपने अपने काम खुद करें। और तब अम्मा सुन के बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। सितारा ज़ुबैर से अपनी हर दिल की बात मनवाती है और उसे बहला फुसला के सारी बातें मनवाती है। और मज़ीद आप ये भी देखेंगे कि वो उसके शॉपिंग मॉल पे खुद ही जाती है और बहुत सारी ग्रॉसरी परचेज़ करके उसके मैनेजर को कहती है कि ये तुमने मेरे घर भेज देनी है और ख़बरदार इस बारे में ज़ुबैर को भी कुछ पता लगा तो फिर तुम देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगी। और मज़ीद उसे ये भी धमकी देती है कि अगर तुमने कुछ बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हें यहाँ से निकलवा भी दूँगी। और मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि सितारा ज़ुबैर से डिमांड करती है कि सारा दिन मैं घर में पड़ी रहती हूँ और तुम्हारी अम्मा के ताने सुनती रहती हूँ और मज़ीद तुम्हारी बहन तो सारा दिन बस खाती रहती है। तुम मुझे एक एलईडी और वो डिज़ाइनर ड्रेस दिलवाओ जो तुम्हारी बहन ने पहना था, क्योंकि मुझे सेम वैसा तो वैसा ही चाहिए। तो तब वो जो कहता है कि मैं तुम्हें वो चीज़ दिलवाऊँगा जो तुम कहोगी। और दूसरी तरफ जब ज़ुबैर ड्यूटी पे जाने लगता है तो उसकी अम्मा उसे रोक लेती है और कहती है ये भी कोई टाइम है जाने का, लगता है तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी अकल पे भी पर्दे डाल दिए हैं और तभी तुम्हें कोई ख्याल नहीं है कि तुम्हारी बिज़नेस को नुकसान हो रहा है या नहीं और तुम कितनी देर से जा रहे हो। मज़ीद आप देखेंगे कि सितारा सिदरा के कमरे में दनदनाते हुए पहुंच जाती है और तभी वो उस पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि अब मैं शादीशुदा हूँ और मेरा शौहर मेरे साथ है, तो तुम ऐसे कैसे मेरे कमरे में बिना नॉक किए आ सकती हो। और तब वो उसे जब बाजी को बोल के बुलाने की कोशिश करती है तो तब वो बोलती है तक कि तुम भी इतनी नन्ही काकी नहीं हो जो मुझे हर टाइम बाजी बाजी बोलती रहती हो, बड़ी भाभी हो तुम मेरी। और मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखेंगे कि अब ज़ीनत के साथ सब इतना ज़्यादा बुरा सलूक करते हैं और तभी उसे सलमान कहता है कि तुमने कभी अपने लिए स्टैंड नहीं लिया, अगर तुमने सरवाइव करना है तो तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना होगा और जब अगर तुम ना बोली तो तुम्हें तुम्हारे साथ इससे भी ज़्यादा बुरा सलूक होगा। तो तब ज़ीनत सोच लेती है कि अब मैं अपने लिए और अपनी बच्चियों के लिए ज़रूर स्टैंड लूँगी। और जब अम्मा उसे कहती है कि जाओ सिदरा का कमरा साफ़ करके आओ, उसने आना है आज, तो तब वो साफ मना कर देती है और कहती है कि ना आज से मैं सिदरा का काम करूँगी और ना ही सितारा का, सब अपने अपने काम खुद करें। और तब अम्मा सुन के बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। सितारा ज़ुबैर से अपनी हर दिल की बात मनवाती है और उसे बहला फुसला के सारी बातें मनवाती है। और मज़ीद आप ये भी देखेंगे कि वो उसके शॉपिंग मॉल पे खुद ही जाती है और बहुत सारी ग्रॉसरी परचेज़ करके उसके मैनेजर को कहती है कि ये तुमने मेरे घर भेज देनी है और ख़बरदार इस बारे में ज़ुबैर को भी कुछ पता लगा तो फिर तुम देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगी। और मज़ीद उसे ये भी धमकी देती है कि अगर तुमने कुछ बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हें यहाँ से निकलवा भी दूँगी। और मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि सितारा ज़ुबैर से डिमांड करती है कि सारा दिन मैं घर में पड़ी रहती हूँ और तुम्हारी अम्मा के ताने सुनती रहती हूँ और मज़ीद तुम्हारी बहन तो सारा दिन बस खाती रहती है। तुम मुझे एक एलईडी और वो डिज़ाइनर ड्रेस दिलवाओ जो तुम्हारी बहन ने पहना था, क्योंकि मुझे सेम वैसा तो वैसा ही चाहिए।
तो तब वो जो कहता है कि मैं तुम्हें हर वो चीज़ दिलवाऊंगा जो तुम कहोगी। और दूसरी तरफ जब ज़ुबैर ड्यूटी पे जाने लगता है तो उसकी अम्मा उसे रोक लेती है और कहती है ये भी कोई टाइम है जाने का, लगता है तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी अकल पे भी पर्दे डाल दिए हैं और तभी तुम्हें कोई ख्याल नहीं है कि तुम्हारी बिज़नेस को नुकसान हो रहा है या नहीं और तुम कितनी देर से जा रहे हो। मज़ीद आप देखेंगे कि सितारा सिदरा के कमरे में दनदनाते हुए पहुंच जाती है और तभी वो उस पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि अब मैं शादीशुदा हूँ और मेरा शौहर मेरे साथ है, तो तुम ऐसे कैसे मेरे कमरे में बिना नॉक किए आ सकती हो। और तब वो उसे जब बाजी को बोल के बुलाने की कोशिश करती है तो तब वो बोलती है कि तुम भी इतनी नन्ही काकी नहीं हो जो मुझे हर टाइम बाजी बाजी बोलती रहती हो, बड़ी भाभी हो तुम मेरी। और मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखेंगे कि अब ज़ीनत के साथ सब इतना ज़्यादा बुरा सलूक करते हैं और तभी उसे सलमान कहता है कि तुमने कभी अपने लिए स्टैंड नहीं लिया, अगर तुमने सरवाइव करना है तो तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना होगा और जब अगर तुम ना बोली तो तुम्हारे साथ इससे भी ज़्यादा बुरा सलूक होगा। तो तब ज़ीनत सोच लेती है कि अब मैं अपने लिए और अपनी बच्चियों के लिए ज़रूर स्टैंड लूँगी। और जब अम्मा उसे कहती है कि जाओ सिदरा का कमरा साफ़ करके आओ, उसने आना है आज, तो तब वो साफ मना कर देती है और कहती है कि ना आज से मैं सिदरा का काम करूँगी और ना ही सितारा का, सब अपने अपने काम खुद करें। और तब अम्मा सुन के बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। सितारा ज़ुबैर से अपनी हर दिल की बात मनवाती है और उसे बहला फुसला के सारी बातें मनवाती है। और मज़ीद आप ये भी देखेंगे कि वो उसके शॉपिंग मॉल पे खुद ही जाती है और बहुत सारी ग्रॉसरी परचेज़ करके उसके मैनेजर को कहती है कि ये तुमने मेरे घर भेज देनी है और ख़बरदार इस बारे में ज़ुबैर को भी कुछ पता लगा तो फिर तुम देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगी। और मज़ीद उसे ये भी धमकी देती है कि अगर तुमने कुछ बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हें यहाँ से निकलवा भी दूँगी। और मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि सितारा ज़ुबैर से डिमांड करती है कि सारा दिन मैं घर में पड़ी रहती हूँ और तुम्हारी अम्मा के ताने सुनती रहती हूँ और मज़ीद तुम्हारी बहन तो सारा दिन बस खाती रहती है, तुम मुझे एक एलईडी और वो डिज़ाइनर ड्रेस दिलवाओ जो तुम्हारी बहन ने पहना था, क्योंकि मुझे सेम वैसा तो वैसा ही चाहिए। तो तब वो जो कहता है कि मैं तुम्हें हर वो चीज़ दिलवाऊंगा जो तुम कहोगी। और दूसरी तरफ जब ज़ुबैर ड्यूटी पे जाने लगता है तो उसकी अम्मा उसे रोक लेती है और कहती है ये भी कोई टाइम है जाने का, लगता है तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी अकल पे भी पर्दे डाल दिए हैं और तभी तुम्हें कोई ख्याल नहीं है कि तुम्हारी बिज़नेस को नुकसान हो रहा है या नहीं और तुम कितनी देर से जा रहे हो। मज़ीद आप देखेंगे कि सितारा सिदरा के कमरे में दनदनाते हुए पहुंच जाती है और तभी वो उस पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि अब मैं शादीशुदा हूँ और मेरा शौहर मेरे साथ है, तो तुम ऐसे कैसे मेरे कमरे में बिना नॉक किए आ सकती हो। और तब वो उसे जब बाजी को बोल के बुलाने की कोशिश करती है तो तब वो बोलती है कि तुम भी इतनी नन्ही काकी नहीं हो जो मुझे हर टाइम बाजी बाजी बोलती रहती हो, बड़ी भाभी हो तुम मेरी। और मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखेंगे कि अब ज़ीनत के साथ सब इतना ज़्यादा बुरा सलूक करते हैं और तभी उसे सलमान कहता है कि तुमने कभी अपने लिए स्टैंड नहीं लिया, अगर तुमने सरवाइव करना है तो तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना होगा और जब अगर तुम ना बोली तो तुम्हारे साथ इससे भी ज़्यादा बुरा सलूक होगा। तो तब ज़ीनत सोच लेती है कि अब मैं अपने लिए और अपनी बच्चियों के लिए ज़रूर स्टैंड लूँगी। और जब अम्मा उसे कहती है कि जाओ सिदरा का कमरा साफ़ करके आओ, उसने आना है आज, तो तब वो साफ मना कर देती है और कहती है कि ना आज से मैं सिदरा का काम करूँगी और ना ही सितारा का, सब अपने अपने काम खुद करें। और तब अम्मा सुन के बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। सितारा ज़ुबैर से अपनी हर दिल की बात मनवाती है और उसे बहला फुसला के सारी बातें मनवाती है। और मज़ीद आप ये भी देखेंगे कि वो उसके शॉपिंग मॉल पे खुद ही जाती है और बहुत सारी ग्रॉसरी परचेज़ करके उसके मैनेजर को कहती है कि ये तुमने मेरे घर भेज देनी है और ख़बरदार इस बारे में ज़ुबैर को भी कुछ पता लगा तो फिर तुम देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगी। और मज़ीद उसे ये भी धमकी देती है कि अगर तुमने कुछ बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हें यहाँ से निकलवा भी दूँगी। और मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि सितारा ज़ुबैर से डिमांड करती है कि सारा दिन मैं घर में पड़ी रहती हूँ और तुम्हारी अम्मा के ताने सुनती रहती हूँ और मज़ीद तुम्हारी बहन तो सारा दिन बस खाती रहती है, तुम मुझे एक एलईडी और वो डिज़ाइनर ड्रेस दिलवाओ जो तुम्हारी बहन ने पहना था, क्योंकि मुझे सेम वैसा तो वैसा ही चाहिए।
تو تب وہ جو کہتا ہے کہ میں تمہیں ہر وہ چیز دلواؤں گا جو تم کہوگی، اور دوسری طرف جب زبیر ڈیوٹی پہ جانے لگتا ہے تو اس کی اماں اسے روک لیتی ہے اور کہتی ہے یہ بھی کوئی ٹائم ہے جانے کا، لگتا ہے تمہاری بیوی نے تمہاری عقل پہ بھی پردے ڈال دیے ہیں، اور تبھی تمہیں کوئی خیال نہیں ہے کہ تمہاری بزنس کو نقصان ہو رہا ہے یا نہیں، اور تم کتنی دیر سے جا رہے ہو۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ ستارہ سدرا کے کمرے میں دندناتے ہوئے پہنچ جاتی ہے، اور تبھی وہ اس پہ بہت ہی زیادہ غصہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اب میں شادی شدہ ہوں اور میرا شوہر میرے ساتھ ہے، تو تم ایسے کیسے میرے کمرے میں بنا نوک کیے آ سکتی ہو۔ اور تب وہ اسے جب باجی کو بول کے بلانے کی کوشش کرتی ہے تو تب وہ بولتی ہے کہ تم بھی اتنی ننھی کاکی نہیں ہو جو مجھے ہر ٹائم باجی باجی بولتی رہتی ہو، بڑی بھابھی ہو تم میری۔ اور مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھیں گے کہ اب زینت کے ساتھ سب اتنا زیادہ برا سلوک کرتے ہیں، اور تبھی اسے سلمان کہتا ہے کہ تم نے کبھی اپنے لیے سٹینڈ نہیں لیا، اگر تم نے سروائیو کرنا ہے تو تمہیں اپنے لیے سٹینڈ لینا ہوگا، اور جب اگر تم نہ بولی تو تمہارے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا سلوک ہوگا۔ تو تب زینت سوچ لیتی ہے کہ اب میں اپنے لیے اور اپنی بچیوں کے لیے ضرور سٹینڈ لوں گی، اور جب اماں اسے کہتی ہے کہ جاؤ سدرا کا کمرہ صاف کر کے آؤ، اس نے آنا ہے آج، تو تب وہ صاف منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ نہ آج سے میں سدرا کا کام کروں گی اور نہ ہی ستارہ کا، سب اپنے اپنے کام خود کریں۔ اور تب اماں سن کے بہت ہی زیادہ شاکڈ ہو جاتی ہے۔ مزید اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔ ستارہ زبیر سے اپنی ہر دل کی بات منواتی ہے اور اسے بہلا پھسلا کے ساری باتیں منواتی ہے، اور مزید آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ وہ اس کے شاپنگ مال پہ خود ہی جاتی ہے اور بہت ساری گروسری پرچیز کر کے اس کے مینیجر کو کہتی ہے کہ یہ تم نے میرے گھر بھیج دینی ہے، اور خبردار اس بارے میں زبیر کو بھی کچھ پتہ لگا تو پھر تم دیکھنا میں تمہارا کیا حال کروں گی۔ اور مزید اسے یہ بھی دھمکی دیتی ہے کہ اگر تم نے کچھ بتانے کی کوشش کی تو میں تمہیں یہاں سے نکلوا بھی دوں گی۔ اور مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ ستارہ زبیر سے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ سارا دن میں گھر میں پڑی رہتی ہوں اور تمہاری اماں کے تانے سنتی رہتی ہوں، اور مزید تمہاری بہن تو سارا دن بس کھاتی رہتی ہے، تم مجھے ایک LED اور وہ ڈیزائنر ڈریس دلواؤ جو تمہاری بہن نے پہنا تھا، کیونکہ مجھے سیم ویسا تو ویسا ہی چاہیے۔ تو تب وہ جو کہتا ہے کہ میں تمہیں ہر وہ چیز دلواؤں گا جو تم کہوگی، اور دوسری طرف جب زبیر ڈیوٹی پہ جانے لگتا ہے تو اس کی اماں اسے روک لیتی ہے اور کہتی ہے یہ بھی کوئی ٹائم ہے جانے کا، لگتا ہے تمہاری بیوی نے تمہاری عقل پہ بھی پردے ڈال دیے ہیں، اور تبھی تمہیں کوئی خیال نہیں ہے کہ تمہاری بزنس کو نقصان ہو رہا ہے یا نہیں، اور تم کتنی دیر سے جا رہے ہو۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ ستارہ سدرا کے کمرے میں دندناتے ہوئے پہنچ جاتی ہے، اور تبھی وہ اس پہ بہت ہی زیادہ غصہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اب میں شادی شدہ ہوں اور میرا شوہر میرے ساتھ ہے، تو تم ایسے کیسے میرے کمرے میں بنا نوک کیے آ سکتی ہو۔ اور تب وہ اسے جب باجی کو بول کے بلانے کی کوشش کرتی ہے تو تب وہ بولتی ہے کہ تم بھی اتنی ننھی کاکی نہیں ہو جو مجھے ہر ٹائم باجی باجی بولتی رہتی ہو، بڑی بھابھی ہو تم میری۔ اور مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھیں گے کہ اب زینت کے ساتھ سب اتنا زیادہ برا سلوک کرتے ہیں، اور تبھی اسے سلمان کہتا ہے کہ تم نے کبھی اپنے لیے سٹینڈ نہیں لیا، اگر تم نے سروائیو کرنا ہے تو تمہیں اپنے لیے سٹینڈ لینا ہوگا، اور جب اگر تم نہ بولی تو تمہارے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا سلوک ہوگا۔ تو تب زینت سوچ لیتی ہے کہ اب میں اپنے لیے اور اپنی بچیوں کے لیے ضرور سٹینڈ لوں گی، اور جب اماں اسے کہتی ہے کہ جاؤ سدرا کا کمرہ صاف کر کے آؤ، اس نے آنا ہے آج، تو تب وہ صاف منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ نہ آج سے میں سدرا کا کام کروں گی اور نہ ہی ستارہ کا، سب اپنے اپنے کام خود کریں۔ اور تب اماں سن کے بہت ہی زیادہ شاکڈ ہو جاتی ہے۔ مزید اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔ ستارہ زبیر سے اپنی ہر دل کی بات منواتی ہے اور اسے بہلا پھسلا کے ساری باتیں منواتی ہے، اور مزید آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ وہ اس کے شاپنگ مال پہ خود ہی جاتی ہے اور بہت ساری گروسری پرچیز کر کے اس کے مینیجر کو کہتی ہے کہ یہ تم نے میرے گھر بھیج دینی ہے، اور خبردار اس بارے میں زبیر کو بھی کچھ پتہ لگا تو پھر تم دیکھنا میں تمہارا کیا حال کروں گی۔ اور مزید اسے یہ بھی دھمکی دیتی ہے کہ اگر تم نے کچھ بتانے کی کوشش کی تو میں تمہیں یہاں سے نکلوا بھی دوں گی۔ اور مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ ستارہ زبیر سے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ سارا دن میں گھر میں پڑی رہتی ہوں اور تمہاری اماں کے تانے سنتی رہتی ہوں، اور مزید تمہاری بہن تو سارا دن بس کھاتی رہتی ہے، تم مجھے ایک LED اور وہ ڈیزائنر ڈریس دلواؤ جو تمہاری بہن نے پہنا تھا، کیونکہ مجھے سیم ویسا تو ویسا ہی چاہیے۔
تو تب وہ جو کہتا ہے کہ میں تمہیں ہر وہ چیز دلواؤں گا جو تم کہوگی، اور دوسری طرف جب زبیر ڈیوٹی پہ جانے لگتا ہے تو اس کی اماں اسے روک لیتی ہے اور کہتی ہے یہ بھی کوئی ٹائم ہے جانے کا، لگتا ہے تمہاری بیوی نے تمہاری عقل پہ بھی پردے ڈال دیے ہیں، اور تبھی تمہیں کوئی خیال نہیں ہے کہ تمہاری بزنس کو نقصان ہو رہا ہے یا نہیں، اور تم کتنی دیر سے جا رہے ہو۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ ستارہ سدرا کے کمرے میں دندناتے ہوئے پہنچ جاتی ہے، اور تبھی وہ اس پہ بہت ہی زیادہ غصہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اب میں شادی شدہ ہوں اور میرا شوہر میرے ساتھ ہے، تو تم ایسے کیسے میرے کمرے میں بنا نوک کیے آ سکتی ہو۔ اور تب وہ اسے جب باجی کو بول کے بلانے کی کوشش کرتی ہے تو تب وہ بولتی ہے کہ تم بھی اتنی ننھی کاکی نہیں ہو جو مجھے ہر ٹائم باجی باجی بولتی رہتی ہو، بڑی بھابھی ہو تم میری۔ اور مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھیں گے کہ اب زینت کے ساتھ سب اتنا زیادہ برا سلوک کرتے ہیں، اور تبھی اسے سلمان کہتا ہے کہ تم نے کبھی اپنے لیے سٹینڈ نہیں لیا، اگر تم نے سروائیو کرنا ہے تو تمہیں اپنے لیے سٹینڈ لینا ہوگا، اور جب اگر تم نہ بولی تو تمہارے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا سلوک ہوگا۔ تو تب زینت سوچ لیتی ہے کہ اب میں اپنے لیے اور اپنی بچیوں کے لیے ضرور سٹینڈ لوں گی، اور جب اماں اسے کہتی ہے کہ جاؤ سدرا کا کمرہ صاف کر کے آؤ، اس نے آنا ہے آج، تو تب وہ صاف منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ نہ آج سے میں سدرا کا کام کروں گی اور نہ ہی ستارہ کا، سب اپنے اپنے کام خود کریں۔ اور تب اماں سن کے بہت ہی زیادہ شاکڈ ہو جاتی ہے۔ مزید اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔ ستارہ زبیر سے اپنی ہر دل کی بات منواتی ہے اور اسے بہلا پھسلا کے ساری باتیں منواتی ہے، اور مزید آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ وہ اس کے شاپنگ مال پہ خود ہی جاتی ہے اور بہت ساری گروسری پرچیز کر کے اس کے مینیجر کو کہتی ہے کہ یہ تم نے میرے گھر بھیج دینی ہے، اور خبردار اس بارے میں زبیر کو بھی کچھ پتہ لگا تو پھر تم دیکھنا میں تمہارا کیا حال کروں گی۔ اور مزید اسے یہ بھی دھمکی دیتی ہے کہ اگر تم نے کچھ بتانے کی کوشش کی تو میں تمہیں یہاں سے نکلوا بھی دوں گی۔ اور مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ ستارہ زبیر سے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ سارا دن میں گھر میں پڑی رہتی ہوں اور تمہاری اماں کے تانے سنتی رہتی ہوں، اور مزید تمہاری بہن تو سارا دن بس کھاتی رہتی ہے، تم مجھے ایک LED اور وہ ڈیزائنر ڈریس دلواؤ جو تمہاری بہن نے پہنا تھا، کیونکہ مجھے سیم ویسا تو ویسا ہی چاہیے۔ تو تب وہ جو کہتا ہے کہ میں تمہیں ہر وہ چیز دلواؤں گا جو تم کہوگی، اور دوسری طرف جب زبیر ڈیوٹی پہ جانے لگتا ہے تو اس کی اماں اسے روک لیتی ہے اور کہتی ہے یہ بھی کوئی ٹائم ہے جانے کا، لگتا ہے تمہاری بیوی نے تمہاری عقل پہ بھی پردے ڈال دیے ہیں، اور تبھی تمہیں کوئی خیال نہیں ہے کہ تمہاری بزنس کو نقصان ہو رہا ہے یا نہیں، اور تم کتنی دیر سے جا رہے ہو۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ ستارہ سدرا کے کمرے میں دندناتے ہوئے پہنچ جاتی ہے، اور تبھی وہ اس پہ بہت ہی زیادہ غصہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اب میں شادی شدہ ہوں اور میرا شوہر میرے ساتھ ہے، تو تم ایسے کیسے میرے کمرے میں بنا نوک کیے آ سکتی ہو۔ اور تب وہ اسے جب باجی کو بول کے بلانے کی کوشش کرتی ہے تو تب وہ بولتی ہے کہ تم بھی اتنی ننھی کاکی نہیں ہو جو مجھے ہر ٹائم باجی باجی بولتی رہتی ہو، بڑی بھابھی ہو تم میری۔ اور مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھیں گے کہ اب زینت کے ساتھ سب اتنا زیادہ برا سلوک کرتے ہیں، اور تبھی اسے سلمان کہتا ہے کہ تم نے کبھی اپنے لیے سٹینڈ نہیں لیا، اگر تم نے سروائیو کرنا ہے تو تمہیں اپنے لیے سٹینڈ لینا ہوگا، اور جب اگر تم نہ بولی تو تمہارے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا سلوک ہوگا۔ تو تب زینت سوچ لیتی ہے کہ اب میں اپنے لیے اور اپنی بچیوں کے لیے ضرور سٹینڈ لوں گی، اور جب اماں اسے کہتی ہے کہ جاؤ سدرا کا کمرہ صاف کر کے آؤ، اس نے آنا ہے آج، تو تب وہ صاف منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ نہ آج سے میں سدرا کا کام کروں گی اور نہ ہی ستارہ کا، سب اپنے اپنے کام خود کریں۔ اور تب اماں سن کے بہت ہی زیادہ شاکڈ ہو جاتی ہے۔ مزید اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔ ستارہ زبیر سے اپنی ہر دل کی بات منواتی ہے اور اسے بہلا پھسلا کے ساری باتیں منواتی ہے، اور مزید آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ وہ اس کے شاپنگ مال پہ خود ہی جاتی ہے اور بہت ساری گروسری پرچیز کر کے اس کے مینیجر کو کہتی ہے کہ یہ تم نے میرے گھر بھیج دینی ہے، اور خبردار اس بارے میں زبیر کو بھی کچھ پتہ لگا تو پھر تم دیکھنا میں تمہارا کیا حال کروں گی۔ اور مزید اسے یہ بھی دھمکی دیتی ہے کہ اگر تم نے کچھ بتانے کی کوشش کی تو میں تمہیں یہاں سے نکلوا بھی دوں گی۔ اور مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ ستارہ زبیر سے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ سارا دن میں گھر میں پڑی رہتی ہوں اور تمہاری اماں کے تانے سنتی رہتی ہوں، اور مزید تمہاری بہن تو سارا دن بس کھاتی رہتی ہے، تم مجھے ایک LED اور وہ ڈیزائنر ڈریس دلواؤ جو تمہاری بہن نے پہنا تھا، کیونکہ مجھے سیم ویسا تو ویسا ہی چاہیے۔
تو تب وہ جو کہتا ہے کہ میں تمہیں ہر وہ چیز دلواؤں گا جو تم کہوگی، اور دوسری طرف جب زبیر ڈیوٹی پہ جانے لگتا ہے تو اس کی اماں اسے روک لیتی ہے اور کہتی ہے یہ بھی کوئی ٹائم ہے جانے کا، لگتا ہے تمہاری بیوی نے تمہاری عقل پہ بھی پردے ڈال دیے ہیں، اور تبھی تمہیں کوئی خیال نہیں ہے کہ تمہاری بزنس کو نقصان ہو رہا ہے یا نہیں، اور تم کتنی دیر سے جا رہے ہو۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ ستارہ سدرا کے کمرے میں دندناتے ہوئے پہنچ جاتی ہے، اور تبھی وہ اس پہ بہت ہی زیادہ غصہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اب میں شادی شدہ ہوں اور میرا شوہر میرے ساتھ ہے، تو تم ایسے کیسے میرے کمرے میں بنا نوک کیے آ سکتی ہو۔ اور تب وہ اسے جب باجی کو بول کے بلانے کی کوشش کرتی ہے تو تب وہ بولتی ہے کہ تم بھی اتنی ننی کاکی نہیں ہو جو مجھے ہر ٹائم باجی باجی بولتی رہتی ہو، بڑی بھابھی ہو تم میری۔ اور مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھیں گے کہ اب زینت کے ساتھ سب اتنا زیادہ برا سلوک کرتے ہیں، اور تبھی اسے سلمان کہتا ہے کہ تم نے کبھی اپنے لیے سٹینڈ نہیں لیا، اگر تم نے سروائیو کرنا ہے تو تمہیں اپنے لیے سٹینڈ لینا ہوگا، اور جب اگر تم نہ بولی تو تمہارے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا سلوک ہوگا۔ تو تب زینت سوچ لیتی ہے کہ اب میں اپنے لیے اور اپنی بچیوں کے لیے ضرور سٹینڈ لوں گی، اور جب اماں اسے کہتی ہے کہ جاؤ سدرا کا کمرہ صاف کر کے آؤ، اس نے آنا ہے آج، تو تب وہ صاف منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ نہ آج سے میں سدرا کا کام کروں گی اور نہ ہی ستارہ کا، سب اپنے اپنے کام خود کریں۔ اور تب اماں سن کے بہت ہی زیادہ شاکڈ ہو جاتی ہے۔ مزید اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔ ستارہ زبیر سے اپنی ہر دل کی بات منواتی ہے اور اسے بہلا پھسلا کے ساری باتیں منواتی ہے، اور مزید آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ وہ اس کے شاپنگ مال پہ خود ہی جاتی ہے اور بہت ساری گروسری پرچیز کر کے اس کے مینیجر کو کہتی ہے کہ یہ تم نے میرے گھر بھیج دینی ہے، اور خبردار اس بارے میں زبیر کو بھی کچھ پتہ لگا تو پھر تم دیکھنا میں تمہارا کیا حال کروں گی۔ اور مزید اسے یہ بھی دھمکی دیتی ہے کہ اگر تم نے کچھ بتانے کی کوشش کی تو میں تمہیں یہاں سے نکلوا بھی دوں گی۔ اور مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ ستارہ زبیر سے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ سارا دن میں گھر میں پڑی رہتی ہوں اور تمہاری اماں کے تانے سنتی رہتی ہوں، اور مزید تمہاری بہن تو سارا دن بس کھاتی رہتی ہے، تم مجھے ایک LED اور وہ ڈیزائنر ڈریس دلواؤ جو تمہاری بہن نے پہنا تھا، کیونکہ مجھے سیم ویسا تو ویسا ہی چاہیے۔ تو تب وہ جو کہتا ہے کہ میں تمہیں ہر وہ چیز دلواؤں گا جو تم کہوگی، اور دوسری طرف جب زبیر ڈیوٹی پہ جانے لگتا ہے تو اس کی اماں اسے روک لیتی ہے اور کہتی ہے یہ بھی کوئی ٹائم ہے جانے کا، لگتا ہے تمہاری بیوی نے تمہاری عقل پہ بھی پردے ڈال دیے ہیں، اور تبھی تمہیں کوئی خیال نہیں ہے کہ تمہاری بزنس کو نقصان ہو رہا ہے یا نہیں، اور تم کتنی دیر سے جا رہے ہو۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ ستارہ سدرا کے کمرے میں دندناتے ہوئے پہنچ جاتی ہے، اور تبھی وہ اس پہ بہت ہی زیادہ غصہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اب میں شادی شدہ ہوں اور میرا شوہر میرے ساتھ ہے، تو تم ایسے کیسے میرے کمرے میں بنا نوک کیے آ سکتی ہو۔ اور تب وہ اسے جب باجی کو بول کے بلانے کی کوشش کرتی ہے تو تب وہ بولتی ہے کہ تم بھی اتنی ننی کاکی نہیں ہو جو مجھے ہر ٹائم باجی باجی بولتی رہتی ہو، بڑی بھابھی ہو تم میری۔ اور مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھیں گے کہ اب زینت کے ساتھ سب اتنا زیادہ برا سلوک کرتے ہیں، اور تبھی اسے سلمان کہتا ہے کہ تم نے کبھی اپنے لیے سٹینڈ نہیں لیا، اگر تم نے سروائیو کرنا ہے تو تمہیں